राजतंत्र जहाँ होता ता जे वेद एवं परवर्ती समय सबु समय यह चलो एक कथा भाविया भूल से लगे मुझे कहली गणतंत्र आमे परंपरार विरोधी नु आमे विश्वास विरोधी नु आमे जगन्नाथ मंदिर संस्कृति रीति नीति सब चली था तार संपूर्ण सपक्ष महाराजा गजपति देव से जाकि छेरा पहरा करतु जो प्रकार अच्छा ये तांकर एक नम्रता बोलिकी आम ग्रहण कर सम्मान किसी लोक पालिकी बोईकि आणवे तामजान बोईकि आणवे टे हजम करने कष्ट। आज देवस्नान पूर्णिमा सबु वर्ष भली आज मध्य पुरी रे जगन्नाथ मंदिर रे तीन ठाकुर को जगन्नाथ बलभद्र एवं देवी सुभद्रा को गोटे पटुआर रे तांको रत्न सिंहासन आनी दोलवेदी उपरे बसागला एवं तीन ठाकुर आज स्नान कले 108 गरारे पानी आसी ठाकुर उपरे जितेबाला हैला हजार हजार कहले बोधे कमिज लक्ष लक्ष लोक देखिकी तांकर आखि जमी पवित्र है बोलिक जय जगन्नाथ ध्वनि रे प्रकम्पित करुले। ये गोटे परंपरा वर्ष सारा कालिया शांत मंत्र स्नान करती सबुदिन तो गाधाती किंतु ता मंत्र स्नान प्रकृत में गरारे पानी निक्षेप करा जाए नहीं गरारे पानी ढला जाए नहीं तेणु वर्ष सारा से मंत्र स्नान करती। आज हूँ देवस्नान पूर्णिमा सब वर्ष ये परंपरा बोधे शह शह हजार हजार वर्ष धरिकी चली आसुची जे देवस्नान पूर्णिमा दिन तांको तीन ठाकुर को अणाजिबो एवं सेठारे समस्ते पूरा बड़दाण्ड रे शह शह हजार हजार लोक ताको सीधा सड़क देखि पारुथिबे मंदिर रे पशिकी धाड़ी रे जाई से भिड़ भितर जो अवस्था ता भितर जगन्नाथ उपर आखि पड़े कि न पड़े किए पेली नहीं पदारे आसी केतबेले जे छिड़ा हिथिबो तार ता कारिकी जना न थाए किंतु आज गोटे दिन प्रथम थर पई वर्षर प्रथम थर पई आज जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा स्वयं साधारण लोकंकर दर्शनार्थे आसिकी सेठी विराजमान होती। अवश्य आज देवस्नान पूर्णिमा जो 108 गरारे से गाधाती तापर ताकर शरीर टी असुस्थ हुए पुणी तीन ठाकुर बाहर केतबेले ना पुणी बाहर गुंडीचा दिन बाहर से दिन प्रसेसन कर अणाजिबो एवं अणागला परे रथारूढ़ हेबे एवं गुंडीचा 9 दिन गुंडीचा यात्रा चलिबो। ये सबु भितरे गोटे कथा टिके मन को अलग अलग लगुच से मतलब गोटे परंपरा से गोटे परंपरा रे परिणत हो जाइए कि मन को टिके अलग लगुच सी कौन ना आज देवस्नान पूर्णिमा से कथा देखा मिलता गुंडीचा दिन से देखा मिल कौन ना पुरीर गजपति राजा दिव्य सिंह देव गोटे पालिंकी जहाँ को तामजानी बोलिक कहती गोटे पालिंकी रे तांको नेइकिरी आसिले एवं राजा महाराजा सेठी सुना पहरारे सेठी परिष्कार कले जमती गुंडीचा दिन रथरे मध्य से भाव में राजा को आसती पालिंकी रे आसती एवं रथ प्रति रथ को से जाइकरी सेठी सुना खड़िकारे सुना पहरारे छेरा पहरा करती। आज मध्य देवस्नान पूर्णिमा समान से परंपरा गढ़ी आसुची किंतु मन को अलग लगुच जे आमे परंपरा विरोधी नौ आमे चाहूनु जे सब कथा को सब कथार गोटे लजिक सब कथार गोटे रिजनिंग आड़ देखी सबकि असार सबकि राशनाल नुहे एमती गोटे कहीकि बहुत जिनस को बंद कर सपक्ष मु नुहे कहीं अनेक जिनस थाए जार कि कौ कारण बोलिकी आपण निर्धारित करने संभव हुए ये गोटे विश्वास कथा ये गोटे परंपरार कथा किंतु जो समय रे रजा को पालिंकी रे अणा जाउथिला एवं जो समय रे रजा तामजान ने आसी सबू रथरे चढ़िकी छेरा पहरा करुले दोलवेदी रे जाई छेरा पहरा करुले सी समय थिला अलगा
ଆଜିକା ଦିନରେ 2026 ମସିହାରେ କିଛି ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକିରି ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକିରି ରଥ ଯାକେ ଆସିବେ ବା ସ୍ନାନ ବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ, ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଇ ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ବା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ପାରୁନେ, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ପୁରୀର ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାଧାରଣ ରାଜା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ସେ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ନେଇଥାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ରୀତିରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଜାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଧରି ଲୋକ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଉ କି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ହେଉ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ଯୁଗ ଗଲାଣି। ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା, ଅନେକ ରୀତିନୀତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା, ଯାହା ସମୟକ୍ରମେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ ଭେଷ ଥିଲା, ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସେତିକି ଭେଷ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ହେଉନି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେଶ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ହେଉନି। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେପାଳ କସ୍ତୁରୀ ପଠାଉଥିଲା। ନେପାଳର ରାଜା ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷର, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ନେପାଳର ରାଜା କସ୍ତୁରୀ ପଠାଉଥିଲେ। କସ୍ତୁରୀ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଏହି କସ୍ତୁରୀ ମିଳେ। କାଳକ୍ରମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ସବୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନେପାଳରୁ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ଆସିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ବି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେ ପରମ୍ପରା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ବୋଲିକିରି ତାର ଆଉ କିଛି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ବୋଲି ତାର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ସମୟ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାରଣ ଯାହା ଉଠାଉ ନା କାହିଁକି ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦେଶରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେଠିକାର ସେବକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପହଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ 5 ମାଇଲ ଦୂରରୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ବି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ନଇକି ନମସ୍କାର କରିଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ପଛେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଉଥିଲେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଉଗ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଲାଣି, ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତା ଦେହରେ ବସୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବସିଛି, ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବସିଛି ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିକିରି ଯିବି, ତୁମେ ଯାଅ, ଯାହା ପଇସା ନେବା କଥା ନିଅ। ଆଜିକା ଦିନରେ କଲିକତା ସହରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଟଣା ରିକ୍ସା ଆଉ ନାହିଁ। ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଥିବ, ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଲା ଅନେକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଏତେ ଖରାରେ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ, ପାଦରେ ଚପଲ ନାହିଁ, ଜୋତା ତ ପିନ୍ଧିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣକୁ ଟାଣି ସେ ରିକ୍ସା ଯିଏ ଟାଣୁଛି ତା ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗିବ। ଜଣେ ପୃଥୁଳକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରିକ୍ସା ଉପରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେବ, କି କଷ୍ଟ! ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହେବନି। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଏ ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାହା ଯେ ବେଦ,
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ଚାଲିବ ଏ କଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି ରୀତିନୀତି ସବୁ ଚାଲିଥାଉ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପକ୍ଷରେ। ମହାରାଜା ଗଜପତି ଦେବ ସେଠି ଯାଇକିରି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଏକ ନମ୍ରତା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବୋହିକିରି ଆଣିବେ, ତାମଜାନରେ ବୋହିକିରି ଆଣିବେ, ୟାକୁ ଟିକେ ହଜମ କରିବା କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କରିହେଉଛି, ଏ ଅଧିକାର ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏତିକି ଦେଇଛି ନା। ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ମୂର୍ଖ, ସିଏ ହେଉଛି ବେଦ, ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟଥା କଲା ଶିରଚ୍ଛେଦନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ବାଗରେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ପଛେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକ ଅଧିକାର ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ। ଆଜି ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 8 ବର୍ଷ ତଳେ ବାବା ବଳିଆ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜକୁ, ଏବଂ ସେ ଚିଠିର ଯାହା ସାରାଂଶ ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୁହାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛେରା ପହଁରା କରିବି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷର କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକିରି ମୁଁ ରଥ ଯାକେ ଯିବିନି କି ସ୍ନାନବେଦୀ ଯାକେ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ମହାରାଜା ଯଦି ଥରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆଉ କାହା କାନ୍ଧରେ ବସିକିରି ଯିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇଏ ଜଣେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏଭଳି ବଦାନ୍ୟତା, ଏଭଳି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାହା ସାରା ଦେଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ମହାରାଜା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟା ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁଣୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା? ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ଦିନରେ ଟିକେ ରକ୍ଷଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକିରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେ କାଳିଆ ମୁହଁକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦୀପି ଦୀପି ହେଇକିରି ଜଳୁଥିବ ସେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ଦୀପଟିଏ, କିଛି ଦିଶେନି। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଳମୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଆସି କହିଲେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ନା ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମୟ ବହୁତ କିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ରୀତି ନୀତି, ଚାଲି ଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସବୁକିଛି ମଣିଷର ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ତ, ଯାହା ଆମେ ଥିଲୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଜି କ'ଣ ସେୟା ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଯଦି କଲେଜ ବାରଣ୍ଡାରେ କିଏ କାହାକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲା, କେତେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଅଛି ନା। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପୁଅକୁ ଝିଅ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଅଛି? କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଏତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖରାପ? ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସବୁ ଖରାପ? ଅତୀତ ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଭଲ? ସମୟକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ସୋପାନକୁ ସାରା ଦେଶରେ ସେ ଉଜାଗର କରିବେ। ଯଦି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆସନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଚଢ଼ିକିରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଯେଉଁ
ଛେରା ପହଁରା କରିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମାର୍ଜନୀରେ ସେ କଥା କରିବେ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଆଉ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ମଣିଷର କାନ୍ଧରେ ଭରା ହୋଇ ତାମଜାନିରେ ବସି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଥା ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସୋପାନ ଅନ୍ତତଃ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସାରା ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଜାଗର କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।